לפני 11 שנים 3 חודשים בזין באב עמדנו כאן לפני קברו הריק של הדר, ואלו הדברים שאמרתי. אחיותיי ואחיי, לא באתי היום לספוד להדר כי אם לספר עליו. הדר גולדין, סגן בשר גבעתי, היה אדם נפלא כפי שכל הצעירים שקברנו לאחרונה היו נפלאים. הוא היה מיוחד בדרכו כפי שכל אחד ואחד מאלה שקברנו היה מיוחד. אבל הדר היה מיוחד באופן שנגע באנשים, ואתם, הקהל הגדול הזה, אתם העדות לכך. ואדם כזה ראוי שנספר עליו, וראוי שכל אחת ואחד מכם ייקח ממנו משהו שיהיה שלכם ושל הדר מיום זה ואילך. אני משביע אתכם לנהוג כך, כדי שמשפחתי תדע שאם כולנו ננהג כך, נביא תיקון גדול לעולם מסוכסך, ונגביה את עם ישראל מדרגה גבוהה לדרגה גבוהה יותר. וזאת הייתה מטרתו של הדר בחייו. הוא עשה זאת לכל אורך חייו הקצרים, ואם נמשיך את דרכו, יהיה זה ניצחונו של הדר על הרוע המוחלט, שיצא לנצח בשליחות אזרחיה של מדינת ישראל כולם. בפשטות, הדר היה אדם שראה בשמחה ובחיוך את הדרך למצוא זכות וחיוב בכל מקום, ואת הדרך למגע הראשוני שבין בני אדם. ולכן כל כך קשה לבכות לו, ובלתי אפשרי לבכות עליו. לכן מבעת הדמעות של כולנו, זכרו תמיד את החיוך המאיר, שהוא המגע הראוי שיהיה בין בני אדם. לכך חינך הדר, ואין לנו אלא להמשיך את דרכו. הדר לא קילל ולא אפשר לחניכיו, חבריו ופיקודיו לקלל. הוא ראה בכך חולשה מהותית, הוא פשוט חיסל אותה. אני מבקש מכם, אחיותיי ואחיי, שננהג כך מיום זה ואילך, ונרוויח עוד קצת הדר בדרך חיינו. בסידור של הדר הוא רשם תפילה שנשא בכל יום. אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. ואחיי עם ישראל, קיבלו את דברי הדר והכילו זאת על עצמכם. אני משביע אתכם, תנו בלבכם את המעלות שבחבריכם ולא את חסרונם. חיפשו וחזקו את הדברים החיוביים באדם כשאתם רואים בו שלילה. כך נוכל לחיות בארץ הנפלאה הזאת, ולא נחלה עצמנו בסכסוכים ובקנאה, בגירוש ובהוקעה. אחיותיי ואחיי, התנהלו בדרך הישר, זה פשוט. זו מורשתו של הדר, וכל מי שהכיר אותו ידע שאכן אצל הדר זה פשוט. ואתם שבאתם במוניכם לגעת בו, קחו את זה איתכם, התנהלו בדרך הישר. ובעיקר, אל תשנאו את אחד לשני חלילה. אחיותיי ואחיי, הדר היה צער מכונן, איש ספרות ובשנים האחרונות לוחם. כשהתגייס ביקש מיליה עמו ללמד אותו תפירה, ורקם בעצמו על רצועת הנשק את המילים עוז וענווה. לדעתו, זו תורת הלחימה היהודית. מכאן ואילך. העוז להפעיל את הנשק בשעת הצורך, והענווה לדעת להשתמש בו, שלא תתפשט מידת העוז ותשתלט עלינו. הדר ביקש להיות לוחם יהודי. הוא לקח את הפסוק, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, למען תצליח את דרכך ואז תשכיל. הפסוק הזה שהיום אלפי אנשים מנסים לקיימו בגופם, בניתוק מתורת הלחימה היהודית. הוא הציווי של הקדוש ברוך הוא יהושע, הלוחם היהודי המובהק, שר הצבא שכבש והנחיל. הדר שלי הגיבור, אתה בבית סוף סוף. עם כל הציפייה וההכנה העצמית שעשיתי לסיטואציה הזאת, אני לא מרגישה שאני באמת מוכנה. בניגוד להספד שכתבתי לך כשעמדנו פה לראשונה, שפשוט כתב את עצמו, פה אני מרגישה שהמילים לא מצליחות לצאת. כאילו המטען הרגשי של כל השנים האחרונות כבר כל כך כבד. ההבנה של מה זה אומר לאבד אותך, ועד כמה אתה חסר ומורגש כל כך בחיים, זה פשוט גדול מלהכניס למילים. מגיע לך הדר שנדבר עליך, שניתן מקום לאישיות הכל כך מיוחדת שלך שהסתובבה בינינו, שהשפיעה כל כך הרבה טוב ואור וכל כך חסרה לנו. אין הרבה מילים שמצליחות לתאר אותך באמת. אתה אינסופי, אתה עוצמתם של החיים. אתה כוח ואור, יצירה והומור, מחשבה ועומק, צמאון ותעוזה, שכל ורגש, תום ואהבה, ואיכשהו כל המילים היפות האלה תמיד מרגישות לי שהן עדיין לא נוגעות בנקודה,
ועדיין לא מצליחות לבטא את מלוא העוצמה והאישיות הכל כך נדירה ומיוחדת שלך. אני מחזיקה אותך כל כך חזק בזיכרון שלי, כל קמת של צחוק, כל מחווה ומימיקה בפנים, ואת הקול שלך עם הגמלוניות והצחוק הקצרצר. אני כל כך מתגעגעת. אני יודעת שאתה ממשיך לייצר אדוות של טוב בעולם, שגם שאתה לא פה אתה ממשיך להיות האור שגובר על החושך בדרכים יצירתיות ומגוונות כמו שרק אתה יודע. מאז שהלכת תמיד דיברתי על כמה חיות הייתה בך, כמה היא פיימה בך, החל מהעיניים הבורקות, הצמאות והסקרניות, דרך החיוך מאוזן לאוזן שלך ועד קצות האצבעות. היית כל כולך חי, מתמסר, צמא לחיים, שואף קדימה. במשך 11 שנים ו3 חודשים היה נדמה לי שבמובן מסוים החיות הזאת נעלמה מהעולם, שההיעדר שלך העלים גם אותה. אבל אתמול שראינו אותך בשורה, הרגשתי איך הנוכחות שלך גם כשאין בחיים היא מלאה בחיות. זה היה רגע של תואר וזוך ושל אמת אחת פשוטה, אמיתית וכנה, של דברים שבאים על מקומם. תמיד אחזתי בזה שהמאבק הזה כל כך ערכי ונכון וחשוב, כי לא משאירים חיילים מאחור, אבל פתאום, כשאתה פה, אני מבינה עד כמה זה דבר גדול וקדוש להביא אותך הביתה, כי לכאן אתה שייך, וכאן אתה צריך להיות, גם בלי מילים גדולות, כי ככה צריך פשוט. זכיתי להיכנס למשפחה שלך, אדר, להכיר לעומק את ההורים שלך, את הילד, את חמי, את צור, ואת כל בני ביתם, האנשים שמסביב. גם אם לא זכיתי להתחתן איתך כמו שרצינו. זכיתי לעבור איתם מסע מטורף, ששם לי ספוט חזק על מה הם ערכים, איך נלחמים על דברים שחשובים לנו, ואם לא אנחנו נלחם, אז מי? መስመር ላይ ኮሎኔል መኮንን ተስፋዬ ይገኛሉ። ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ ሽሎሞ። በመጀመሪያ እንግዲህ በድጋሚ ስለተገናኘን በጣም እናመሰግናለን ጊዜዎትም ስለሰጡን። እንግዲህ የጋዛን ሁኔታ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታዎች ከጠየቅን በኋላ አሁን ደግሞ በእውነት ሐማስ ፊቱን ወደ ዩዳና ሰማሪያ አዙሯል የሚባለውና ከሰሞኑ ደግሞ ወታደራዊ ትሬኒንግ የተደረገበት ልምምድ የተደረገበት ሁኔታዎች ታይተዋል። በመጀመሪያ እስቲ ጋዛ ላይ ትኩረት እናድርግና ኮሎኔል ከሰሞኑ የሚወጡ መረጃዎች አሜሪካ በጋዛ ሰርጥ አካባቢ ኃይሏን የበለጠ ለማስፋት ጥረት እያደረገች ነው እንደውም እየተዘጋጀችበት ነው የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ እንዴት ነው ምን ይላሉ አቶ ኮሎኔል? ሐማስ እንዳደገበት ማወናበዱን ቀጥሏል። ሐማስ አንድና አንድ ነገር ብቻ ነው የሚፈልገው፣ እሱም መልሶ ተደራጅቶ ጋዛን ወስተዳድሮ መሳሪያውን ሳይፈታ በተቻለው መጠን ልክ እንደ ጥቅምት 7 ቀን መልሶ በእስራኤል ላይ ሽንፈትና ቴሮሪዝም መፍጠር ነው። አሁንም እንደምታየው ብዙ የሚጣረበትም ድርድር በጣሰ መልኩ አንደኛ የታገቱ ወገኖቻችን ሙሉ በሙሉ አልመለሰም። እስካሁን 3 የእስራኤል ዜጎች በጋዛ ውስጥ ይገኛሉ። ከሞላ ጎደል ከ3ቱ 2ቱን ያሉበትን ቦታ በደንብ ሐማስ ያውቃል የሚል መላምልትም አለ። ስለዚህ ሐማስ ምን ጊዜም በአሁኑ ሰዓት ተደራዳሪዎችም እንግባን ነውጣ አዛን መሳሪያውን እናስፈታ ሐማስ መሳሪያውን እናስፈታው አዛት መልሶ ተቋቋም ለሱ ደንቶ አይደለም። ሐማስ የሚፈልገው በአሁኑ ሰዓት አንደኛ እነዚህ በእኛ በያዝነው ቦታ የሚገኙ ከ150 እስከ 200 የሚሆኑ ቴሮሪስቶች የኛን ወታደሮች በዚሁ በስምምነቱ መሰረት ጦር በማይከፈትበት ሰዓት 4 ወታደሮቻችን እስካሁን ገለዋል። ስራቸው በዋሻው እንዳሉ ሆነው ወጥተው ወይንም ወታደር ለመጥለፍ ነው አለበዛም ወታደሮቻችን ለመጉደል ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴሮሪስቶች 150 ሆኑ 200ዎች አንደኛ እጅ መስጠት አለባቸው፣ ሁለተኛ መሳሪያቸውን መቀማት አለባቸው፣ ሶስተኛ ፊታቸው ተሸፍኖ የእጃቸው ከኋላ ታስሮ መሄድ ያለባቸው ወደ እስራኤል ሀገር እስር ቤት እንጂ ከዛም ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ እንጂ የእስራኤል መንግስት እነዚህን ቴሮሪስቶች ብዙ የኛን ወታደሮች የጎዱ
የጠለፉ የተኮሱ ፈንጅ ያደረጉ መሳሪያ የሚያመርቱትን ለሐማስ መስጠት የለበትም። እንዲያው ሐማስ በአሁኑ ሰዓት ራሱን እያደራጀ መሳሪያ በግብጽም ሆነ በአንዳንድ በአየር እየተቀበለ በራክፋት በሚሉት እየተቀበለ ራሱን ለማንሰራራት ሞክሯል። ትራምፕ ያሉት አባባል ወይም ስምምነት ምንም እንኳ በሌላው ሀገር ይሰራ ይሆናል፣ በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ በአዛ ላይ ይህ ነገር ትልቅ ፈተና ላይ ነው። አሜሪካ ኮማንድ ፖስት እንደምታውቀው አለ፣ እስካሁን ድረስ አልገባም። እነሱ የሚፈልጉት አሁንም ቢሆን ቁሳቁስ አግቡልን፣ ምግብ አግቡልን፣ ውሃ አግቡልን ነው እንጂ እና እዚህ ላይ ኮሎኔል ግን ከሰሞኑ እንግዲህ ረጅም ጊዜ አለፈ። የመጀመሪያው ምዕራፍ ስምምነት ከተካሄደ አሁን ወደ ሁለተኛው ምዕራፍ ለመዘዋወር እንቅፋት ሆነ የተባለው በአሁን ሰዓት እነዚህ 200 አሸባሪዎችን ነው። እስካሁን ድረስ ሐማስ ያለበት ሁኔታ ምን ያለው? ራሱን እያደራጀ ነው? ራሱን እየገነባ ነው? እንዴት ነው ጋዛ ውስጥ? በትክክል ራሱን እየገነባ ነው፣ ራሱን እያደራጀ ነው። ሐማስ እንደሚመስለኝ ከሆነ ስምምነቱን ተመርኩዞ መሳሪያውን መፍታት ነበረበት። አዛን ለሌላ ገዥ መስጠት ነበረበት። ያ እንዳይሆን በየቀኑ ሰበብ እያመጣ በየቀኑ ይሄን አምጉል እያለ በእኛ እጅ ያሉ ወታደሮች በየትም ታምር በየትኛው መስፈርት ለሐማስ ቡድን እንደገና ተጨማሪ ኃይል መሆን የለባቸውም። እኛ መከላከያ ኃይል ቢቻል እስከነዋሻው ማፍረስ ነበረበት። ይህ ግን ምናልባት በዓለም ፍርድ ቤት ለሚያስጠይቀው በቀደም ሲል እንዳልኩት ተይዘው ወደ እስር ቤት መምጣት አለባቸው በእስራኤል ሀገር ውስጥ። ካልሆነ ግን ተጨማሪ ኃይል እየሰጠ ነው። ስለዚህ ሐማስ እንደምታየው ነው። ቱርክም በአሁኑ ሰዓት አልገባም እያለች ነው። ካታርም እንደዚህ ወደ እጇን ወደ ኋላ አድርጋለች። ግብጽና እስራኤል እንዲሁም አሜሪካ ቢሞክሩም በወታደሮቻችን ወይም በአሜሪካው ኮማንድ ፖስትም እስካሁን ድረስ ሙሉ ስምምነት የለም። እንዴት ይሁን የሚለው በተለይ በስምምነቱ መሰረት ካታር እዚህ ውስጥ ነበረችበት። የእስራኤል መንግስት የካታር ወታደሮች ጋዛ ውስጥ ገብተው ጋዛን እንደገና መሳሪያ እንዲቀበሉ ወይም የሐማስን መጋዘን እንዲያፈርሱ አትፈቅድም። የሚሆንም አይመስለኝም። ካታር እንደምታውቀው ምንም እንኳ የመጀመሪያው ድርድር ላይ ጥሩ ስርዓትን ስራ እንጂ ዞሮ ሐማስ እና ካታርም ሆነ ቱርክ አንድ ስለሆኑ የእስራኤል ጥያቄም መቀበል አለበት። እንደሚመስለኝ ከሆነ የእስራኤል መንግስት ትልቅ ተጽዕኖ አለበት። ትልቅ ተጽዕኖ እንዲያው ግልጽ አድርጌ የምነግራችሁ እነዚህን ሰዎች ልቀቁ፣ ይህንን አድርገላችሁ እያሉ ነው። እንግዲህ በፖለቲካው ዓለም ምናልባት የማናውቀው ስውር ነገር ሊሆን ይችላል። በአንድ በኩል ምናልባት ትራምፕ ስጡ የሚሉት ትራምፕ እንደምታውቃቸው ይህን ነገር ይለቀቁ የሚሉበት ምክንያት ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም ሐማስ እምቢ እንደሚልና ጥርቁ እንደማይስፈታ ስለሚያውቁ ምናልባት ለእስራኤል ወደፊት የይሁዳ በሰማርያን ሁኔታ ወደ እስራኤል ግዛት ለመወሰን የሚችሉበት ጊዜ ይመጣል ማለት ነው። አቶ ሽሎሞ ጥያቄ ካሉት? ኮሎኔል መኮንን አሁን እነዚህን ሰዎች ማለት ነው ውጡና ወደ አዛ ተመለሱ ማለት ይውጡና ወደ አዛ ተመለሱ ማለት አዛ ዛይጦር መሰራ አላቸው ይጠብቃቸዋል። ያን ይዘው መጥተው እኛን ሊዋጉ ነው። ስለዚህ የአሜሪካ መንግስት አሁን በዚህ ላይ ምን አይነት ሚና እየተጫወቱ ነው? እስራኤል ለምሳሌ በምንም አይነት መንገድ ትራምፕ ያቀረበው ፕሮፖዛል እስራኤል አልሰረዘችም ወይም ደግሞ እሷ ምንም ያደረገችው ነገር የለምና ቱርክንና ኳታርን በተመለከተ የነሱ ወታደሮች መጥተው አዛ ይግቡ ማለት ወተቱን ድመቱን ጠብቀው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ሊሆን ይችላል ማለት አሁን እስካለንበት ሁኔታ ኳታሮችና ቱርኮች ሐማስን ለማዳን እንጂ ሐማስን የጦር መሳሪያ ለማስፈታት አይደለም ጥረት እያደረጉ ያሉት እና ይህ ባለበት ሁኔታ የአሜሪካ መንግስት በእስራኤል ላይ የሚያደርገው ጫና ልክኛ እኮ የ52ኛው አገር አድርገው አዩን እኮ ትራምፕ ልክኛ መንግስት እንደሌለን አገር እንደሌለን ሐሳብ እንደሌለን በእስራኤል ላይ የሚደረገው ጫና እንዲያውም አልፈው ወደው ዛሬ ለፕሬዝዳንት ሄርጾግ ደብዳቤ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ
የፍርድ ጉዳይ እንዲቆም እና ይቅርታ ይደረግለት ብለው ጻፉ። ይሁሉ የሚያሳየው ምንድነው? ከማይገቡት የሚገቡ ለምን ነው ትራምፕ? እኔ ትራምፕ በዚህ ውስጥ ለምን ጻፉ ለምን ገቡ የሚል በሚለው ሁኔታ የምናገረው ነገር የለኝም። ትራምፕን ሁላችንም እናውቃቸዋለን። ግን ትራምፕ ለእስራኤል ሀገር ምክንያቱም እንደሚወጡት መረጃዎች አሁን አንተ እነዚህን 200 ሰዎች ካሉበት ቦታ አውጣቸው፣ እኔ ደግሞ አንተ የፍርድ ጉዳይ እንዲቆምልህ አረግልሃለሁ የሚል ስምምነት አለ ተብሎ በጋዜጦች አሁን ያነሱ እየጣሉት ነው። ስለዚህ የጠየቀው ጥያቄ እንዳለው ነው። መረጃም ማስረጃም ስለሌለኝ ይሄን የተባለውን ነገርም ስላልሰማሁ ይሄን እንለፈው። ግን እንደሚመስለኝ ከሆነ ትራምፕ እነዚህን ሰዎች ይልቀቁ ያሉበት ምናልባት በደራደሪያቸው በኩል በልዩ ተወካዮቻቸው በኩል የሚያውቁት ነገር ሊኖር ይችላል። ሐማስ ያለምንም ጥርጥር መሳሪያ አልፈታም እያለ እየተናገረ ስለሆነ ያንን እንደ ስምምነቱን በመጣስ ቆጥረው አንደኛ እንደምታውቀው አቡ ማዘን በሶስተኛ ደረጃና በአራተኛ ደረጃ ጋዛን እንዲያስተዳድሩ ተብሎ የነበረው ሊቆም ይችላል። ይሁዳ በሰማሪያ የምትባለው ሀገር በእስራኤል ግዛት ውስጥ ልትሆን ትችላለች። ትራምፕ የሚወስኑት አይታወቅም። ይሄ በዚህ እንዳለ እንደምታውቀው ፖለቲካ ውስብስብ ነው። ከምናውቀው ልክ የማናውቀው ይበዛል። ብዙ ስውር ነገሮች አሉ በሁለት ሀገራት ውስጥ በሶስት ሀገራት ውስጥ። ስለዚህ ሙሉ መረጃውም የለኝም። እኔ እንደ አንድ ወታደር እንደ አንድ ጦር መኮንን እነዚህን ሰዎች ሲሆን መግደል ነበር በአሁኑ ሰዓት። ምክንያቱም ተዋግተውናል፣ ገለውናል፣ አቃጥለውናል። እነዚህ ወታደሮች የሐማስ ቴሮሪስቶች እዛው ላይ መውደም ነበረባቸው። ካልሆነ ግን እጃቸውን ሰጥተው ለፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸው። የፍርድ ቤት የሚቀርበው ደግሞ የኢታማጆር ሹሙ እና የጀነራሎች አቋም በዚህ ላይ ምንድነው? አቶ መኮንን እንደሚመስለኝ ከሆነ የኢታማጆር ሹሙን ሰምቼዋለሁ። ጠቅላይ ባለ ሁኔታ አስተዋቸው ያሉት ምንድነው? እነዚህ ቴሮሪስቶች መሳሪያቸውን ጥለው አይናቸው ተሸፍኖ ወደ ስደተማን ወዳለው ኬላ መግባት አለባቸው፣ እስር ቤት መግባት አለባቸው እንጂ እንደዚሁ ዝም ብለን አዳር ጎልድ ሊለቀቁ ብለን ማንለቃቸውም። ተዋግተውናል፣ ጎድተውናል፣ ለመጉዳትም እስካሁን እየሞከሩ ነው። በእጃችን ያለን አጥወጥን መስጠት የለብንም የሚል አቋም እንዳላቸው አውቃለሁ። ግን እሳቸው እንዴት ነው ሪኮማንድ ማድረግ እንጂ ወይም ሀሳባቸውን መስጠት እንጂ ዞሮ የሚወሰነው በፖለቲከኞች ወይም በመንግስት ስለሆነ እሱም መንግስት የሚለውን እንደሚሰራ መከላከያ እንደ መከላከያ መሪ መከላከያ የሚሰራው መሆኑን አልጠራጠርም። ምን ይሁን ፋይዳው መጨረሻ ላይ ካልከኝ ግን ካሁን በአሁኑ ሰዓት እኔ እንጃ የሚያውቅ ያለ ሰው ካለ ወጥቶ ይናገር። እኔ አላውቅም። እንግዲህ የጋዛ ዕጣ ፈንታ ከሰሞኑ እንደገና ደግመን ነቀዋለን። ኮሎኔል ወደ ይሁዳና ሰማሪያ ለወስደው ነው። እንግዲህ ከሰሞኑ ይህንን ሳምንት እስከ ዛሬንም ጨምሮ የወታደራዊ ልምምድ ሰፊ ወታደራዊ ልምምድ እየተደረገ ነው። ከዘገባዎቹም እንደሚያሳየው በእውነት ኢራን አሁንም ይሁዳና ሰማሪያን የበለጠ ለማስታጠቅ ሙከራ እየተደረገ ነው። በዮርዳኖስም በኩል በተለያየም በኩል መሳሪያዎች እየገቡ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ በእውነት ምን ይላሉ? በሊባኖስ በኩል ሙሉ ዝግጅት አለ። መከላከያ መሳሪያዎችን ፈትሾ ደንበሩ ላይ በአንዳንድ መሳሪያዎች እያየ መረጃና ማስረጃ እስካለ ድረስ አንድ የሂዝባላ ቴሮሪስት ሲንቀሳቀስ ከታየ እየተገደለ ዱቅ እየተመታ ነው። በዛ በኩል ምን ያህል የሂዝባላ አባባል ወይም ተኩሳለው የሚለው ለወደፊት ያሰጋል። እንደምታውቀው ኢራንን አናምናትም። ትልቁ ተመስገን የምንልበት በአሁኑ ሰዓት ሱሪያ በመፍረሷ ሱሪያ እንደምታየው የድሮው ቴሮሪስት የአሁኑ ዲፕሎማት አሻር አልጁሊያኒ በአሜሪካ ከትራምፕ ጋር ተገናኝተዋል። እሳቸው ምናልባት ለዚህ ድርጊት መሰናክል ይሆናሉ እንጂ እሳቸው ሳይሆን እኛ ያደረግነው ስራ በሱሪያ ላይ ማለት ነው። ሱሪያ በአሁኑ ሰዓት በዛ በኩል ማስገባት አይቻልም። እኛ እንቆጣጠረዋለን። ቢሆንም ሂዝባላ የቀበረውንም የድሮ የቀበራቸውንም ለማውጣት
መልሶ ለመደራጀት እየሞከረ ነው። መከላከያ ሙሉ ዝግጅት አድርጓል። በዚህ በኩል ምንም ችግር የለም። ትልቁ ችግራችን ዞሮ ኢራን ነው። ኢራን እየዛተች ነው። በአንድ ቀን ከ2000 በላይ ሚሳኤሎች ተኩሳለሁ እያለች ነው። አልፎ ተርፎ በሱዳንም ሆነ በተለያዩ ሀገራት የገንዘብና የመሳሪያ ድጎማ እያደረገች እስራኤልን መጉዳት ትሞክራለች። በይሁዳ በሰማሪያ በኩልም መሳሪያም ሆነ የገንዘብ እርዳታ እየደጎመች ሐማስ እንደገና አንሰራርቶ በይሁዳ በሰማሪያ ባሉ ወገኖቻችንና ይሁዳ በሰማሪያ እንግዲህ ካልክሊያም እንደምታውቀው 1 ኪሎ ሜትር ከክፋር ሳባ ትርቃለች። ቱልካርም እንደዚሁ ከኤሜክ ሼፈር ውስብስብ ነው ነገሩ። እስራኤል በአሁኑ ሰዓት እንደ ጥቅምት 7 ሳይሆን ለየት ባለ መንገድ መዘጋጀት አለባት። ምንም ነገር ማመን የለባትም። ወታደሩ ዘብ መቆም አለበት። ህብረተሰቡ መጠንቀቅ አለበት የሚል አቋም ነው ያለኝ። አቶ ሽሎሞ መጨረሻ ጥያቄ ካለዎት? እኔ እንኳን አቶ መኮንን መጠየቅ የምፈልገው አሁን በአሜሪካ እና በሱሪያ መካከል ያለው ወዳጅነት ወታደራዊ እይታውን በተመለከተ አሻራ ሚሉት እንዴት ነው? ያዝነውን መሬት ልቀቁ ከእስራኤል ጋር ስምምነት ማድረግ ይችላል ግን የራማታ ጎላን ጉዳይ አላነሱምና በዚህ ላይ እስራኤል ምን ያህል እስራኤል ሱሪያ ውስጥ ሰርጻ ገብታለች? አቶ መኮንን ሱሪያ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በማጅደል ሻምስ በሚባለውና ሄርሞን በሚባለው ተራራ አካባቢ እንጂ ሌላ ደግሞ አንድ መንገድ ወደ ስዌድ የሚባለው የድሮዚዎች ሰፈር የተከፈታለ እሱም አንዳንድ ቁሳቁስና ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ነው ለድሮዚዎች። ከዛ በስተቀር በዛ በኩል የገባንባቸው ቦታዎች ትንሾች ነው። ኩኔትራ አካባቢ ነው። ሄርሞንን መልሳችሁ ስጡ ይካለ ስምምነቱ የሚቀጥል አይመስለኝም። ምክንያቱም ሄርሞንን ከሰጠን አይናችን ሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ያለው እንዳለ ሆኖ ሰላማዊ አንዳንድ በኩኔትራ በኩል የሚመለሱ መንገድ በአሜሪካ ጋዜጣዎች በተደረገለት ቃለ መጠይቅ እሱ ያለው አሳድ ሱሪያን ለቆ ከሄደ በኋላ እስራኤል ያዛቸው መሬት ነው እንጂ ከዛ በፊት የሚለውን አላነሳም። አሳድ ለቆ ከሄደ በኋላ የሚል ከሆነ ችግር ነው። ድሮም ሄርሞን ላይ የራሳችን የሆነ ቤዝ አለ። ያ መነጽራችን ነው። ያ ብዙ የምናይበት ነው። ስለዚህ ምናልባት አንዳንድ ቦታዎች እንዳልኩህ ወደ ስዌድ የሚወስደውና ወደ ማጅደል ሻምስ ትንሽ በተርኩቢያ ኬላ የገባንባቸው ቦታዎች ምናልባት ሙሉ የተደራጀ ሰላማዊ ስምምነት ከተፈጠረ ወዳጅነት ከተፈጠረ የቦታ ሁኔታ የሚያጣላ አይመስለኝም። ግን ይሄ ብዙ ጊዜ ይወስዳል። ሁሉም በአሁኑ ሰዓት አትመን ሱሪያም ቢሆን የራሳቸው የሆነ ብዙ አሻራን የሚያወዱ አልጁላንን የማይፈልጉ ኢየሩሳሌም እንመጣለን የሚሉ የተለያዩ ፓርቲዎች ስላሉ ነገሮችን በሂደትና ቀስ ብሎና ረጋ ብሎ ማየቱ ይመረጣል የሚል አቋም ነው ያለኝ። ኮሎኔል መኮንን ተስፋ በእውነት ስለነበረን ቆይታ ለሰጡን ማብራሪያ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ኮሎኔል። እኔም አመሰግናለሁ። እናንተ መልካም አናስለና ተዋስቻለው አስቻለው ሞላ እሺ ከነጥልኛ ቶ ሽሎሞ እንዲሁም ለአድማጮቻችን አቶ አስቻለው አንተ አቶ ተስፋዬ ከፕሮግራሙ አብሮ ይሳተፋል። ሁለታችን ነው የምንጠይቅ ጥያቄውን። አንተ የተወሰኑ አመታት የከተማ ሸንጎ ሆነህ ሰርተሃል። የህዝብ አገልጋይ ነህና አሁን ደግሞ በቤትሸመሽ አካባቢ በቤትሸመሽ ከተማ ከኢትዮጵያ ወደ እስራኤል ሀገር ሲመጡ ወይም ለመምጣት ሐስበው ይያሉ መንገድ ላይ የቀሩትን ሰዎች በተመለከተ ልዩ ፕሮግራም አላችሁና አንዳርታም ያቋቋመች ነው። እስቲ አጠር ባለ ሁኔታ ትንሽ አስረዳንና ለምን ነው እንዴት ነው የሚለውን ከዛ በኋላ ጥያቄዎች ይኖሩናል። በጣም ጥሩ በእውነት ድሉ ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በእውነት ይሄ ዛሬ ወደ እናንተ ጋር ለመነጋገር የፈለኩት ወይም መልእክት ለማስተላለፍ የፈለኩት እንደሚታወቀው በ2018 ዓመተ ምህረት ወደ ሞይጤት አስኒፍ ሞይጤታይር ገብቼ በእውነት ተወዳደረ ማለት ነው። ከዛ በተወዳደሩበት ወቅት በእውነት ማህበረሰቡ የቤትሸመሽ ነዋሪ በሙሉ በግፍ መውጣት
እኔን ያው ወደ ሞጨታ ኤሪ ያስገባኝ ችሏል ከዛም ስቶ በእውነት ለማህበረሰብ ሞጨታ ኤር ማለት የፍርድ የከተማ ሸንጎ አባል ማለት ነው በጣም በትክክል ከዛ ከገባው በኋላ ከማህበረሰብ ጋር በመሆን በሸመሽ ነዋሪ ጋር በመሆን ለማህበረሰቡ የሚያስፈልገው ማንኛውም ነገር በጋራ በመነጋገር ለ5 አመት ያህል ያው አገልግያለሁ ማለት ነው እና ወደዚህ ወደ ዋናው ስንመጣ ከዛም ለማህበረሰባችን የሚያስፈልጉትን አጀንዳዎች እጄ በመቅረብ ያው በ5 አመት ይባለኝ የፖሊሲያ ጥምር ውስጥ በዛ በመስማማት አጀንዳዎችን እጄ በመቅረብ በዛ በስምምነቱ በማሳደር አዛ እነዛን አጀንዳዎችን ያው ለማስፈጸም ወይም ለማሳለፍ ይችላል ማለት ነው ከነሱም ዋናው በሱዳን በረሃ ወርቀው ለቀሩ ወገኖቻችን ሙተው ለቀሩ እነሱ በእውነት የመጀመሪያውን በሩን የከፈቱልንን ወገኖቻችን ናቸው በበረሃ በጥማት ተሰቃይተው ያው ብዙዎች ያው በዛው ሙተው ቀርተውብናል ድል ያገኙትም ያው መጥተዋን ወደ 6 ሀገር ከዛም ደግሞ በአዲስ አበባና በጎንደር በእውነት ወደዚህ ሀገር ለመምጣት በመጠባበቅ ይያሉ እነሱም ብዙ መስዋዕት ከፍለዋን ብዙዎች ያው ሙተው ቀርተዋል ማለት ነው የጽዮንን ምድር ለመረገጥ ወይም ደግሞ ለማየት ለመዳሰስ ነገር ግን በተለያየ ምክንያት ያው ሳይደርሱ ቀርተዋል እንዲሁም በገጠር ብዙዎች ወገኖቻችን እንደዚሁም በገጠር ወደዚህ ሀገር ለመምጣት ወደ ቅድስቱ ሀገር ለመግባት ሲሉ ነገር ግን ያው ባለመሳካቱ ያው በገጠርም በተለያየ ቦታዎች ያው ቀርተዋል ማለት ነው እና ለዛ ይሄን አንዳርታ በእውነት ወይም ሐውልት ያው በደሸመሽ ከተማ ዋና ወራ መንገድ ያው አቁመናል ማለት ነው ገባኝ አሁን አንተ በመጀመሪያ እኔ ራሴን በሱዳን ሀገር ነው የመጣሁና በእውነት በሱዳን የመጣሁ ሁሉ ሱዳን ሀገር የነበረውን የሞቱትን ሰዎች ምክንያቱ እንዴት እንደሆነ ለምን እንደሆነ ሁላችን እንረዳለን ይህንን በተመለከተ ያው ብሔራዊ አንዳርታ ተቋቁሟን ብሔራዊ አንዳርታ እንዲቋቋም ካደረጉት ሰው መካከል አንዱ ነኝ እኔ ይሄን ለማሳወቅ ፈልጋለሁ ለአንተ ግን አሁን እናንተ ያቋቋማችሁት አንዳርታ ግን ሁሉን የሚያካትት ነው ማለትም አሁን አንተ እንደልከው ሱዳንም የቀሩትን ኢትዮጵያ ውስጥም አዲስ አበባና እንዲሁም ወይ ጎንደር ከገጠር ቤታቸውን ጥለው መጥተው ከዚያ እየጠበቁ 10 አመት 15 አመት እስከ 20 አመት በነገራችን ላይ አሁንም የሚጠብቁ አሉና እነሱን ለማስታወስ ነው ሌላው አሁን አንተ ገጠር ያሉት ሰዎች ስትል ምን ማለት ነው በገጠር ማለት ቤታቸውን ያለቀቁ ስትል ቤታቸውን ቆይ ጥያቄ ቤታቸውን አለቀቁ ከገጠራቸው ነው ያሉ እዛው ነው ያሉና እንዴት ብለው ነው የጽዮን ተጓዦች ናቸው ተብሎ ሊታሰቡ የሚችሉት ነው ማለት ያው ሐሳቡ በገጠር ያሉትን ስል እነዚህ በገጠር የነበርን ይሁዲዎች በሙሉ ወደዚህ ሀገር አላረል ህልም አላቸው ወደዚህ ሀገር ለመድረስ ነገር ግን በሩ የዚች ሀገር በር ካልተከፈተ ድረስ ወደዚህ መምጣት አልቻሉም በጊዜው ወደ አዲስ አበባም ሆነ ወደ ሱዳንም ሆነ አለዱም ግን ሐሳቡ ግን ነበራቸው ግን ያ ወደ ይህን ድል ሳገኙ ሐሳቡ እየነበራቸው ድል ሳገኙ በዛው ይቀሩ አሉ ለሱም ይካተታሉ በዚህ ስለማለት ያህል ነው ገባኝ አቶ ተስፋዬ ጥያቄ ይኖርሃል ለአቶ አስቻለው ሞላ አዎ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ አቶ አስቻለው ሞላ የቤት ሸመሽ ነዋሪ ብዙም ጊዜ ቤት ሸመሽን በእውነት አንሰማም የማህበራዊ ኑሯችሁ እንዴት ነው ይሄንን በባጭሩ ትገልጽልኛለህ ሌላው ጥያቄ ይሄንን የሰማዕታት ሐውልት ባስመለከተ እንደሚመስለኝ ሀገር አቀፍ ነው እንግዲህ ቤት ሸመሽ እናንተ ወስናችሁ እዛ ለታደርጉት ነው ብዙም ጊዜ እንዲህ አይነት ታሪካዊ ሐውልቶች እንደ ሐውልት መቅረት ብቻ ሳይሆን እቅዱ እንዴት ነው ትምርታዊ መግለጫ በቦታው ይሰጣል ከሌላም ቦታ መተው በዚህ ቦታ ላይ ጎብኝተው ትምርታዊ መግለጫ ታደርጋላችሁ በዚህ እቅዱ እንዴት ነው ሐውልት ተሰርቶ በቂ ነው ወይስ የሚቀጥል ትምርታዊ መግለጫዎች ይሰጣሉ በቦታው በጣም አሰጋነው ጥሩ ጥያቄ ነው እንግዲህ ሐውልት እዛ ከዋናው አውራ መንገድ ልናቆም የቻልነው ዋናውም የእስራኤል ነባሩ ማህበረሰብ በዛ ሲያልፍ የኛን ያመጣጥ ሁኔታ ለመረዳትና ለማወቅ እንዲያውቅ ብለን አብዛኛውን በዋናው መተላለፊያ ቦታ ይሰራ ነው
ቀጣይ በእውነት ቀጣይ አንደኛ ወጣቶች የዚህ ሀገር የተወለዱም ሆነ እዛ ወጣቱ ነው የመጡት እነሱ ወደዛ እየሄዱ የኛ የወለጃቸውን የያሃት አመጣጥ ሁኔታ እንዲረዱ ጉብኝት እንዲያረጉ ይሄንም ደግሞ በቀጣይ የምንሰራው ዋናው ስራችን ነው እና ጉብኝቱ ይደረጋል በየአመቱም ደግሞ ከዛው ይሄርነ ወገኖቻችን እንዘክራቸዋለን እናስተዋውቃቸዋለን እንሻማም እናበራላቸዋለን እና ይሄ ቀጣይ ሁኔታ ነው አቶ አስቻለው ሞላ ሌላው ጥያቄ ከዛ አስቻለው ሞላ በነገራችን ላይ እዛ ላይ ከአንዳርታው ሙታው የቀሩትን ሰዎች ስም ዝርዝር ትዘረዝራላችሁ ወይስ ዝም ብላችሁ በአጠቃላይ ስም ዝርዝር አይኖርም ዝም ብሎ አንዳርታው ብቻ ነው የሚሆነው ምንድነው የሚሆነው እዛ ላይ በጣም ጥሩ ይሄንም ደግሞ አስበንበታን የተዛጋ የተጻፈው ይሁዲ ለዘኸር ይሁዲ ኢትዮጵያ ሸንስኩ በዳርካም ላሪጽ ነው የሚለው ይሄ አጠቃላይ ሁለገብ የሆነ ጽሁፍ ነው ያለው ከዛ ሁሉንም የሚያጠቃል ገባኝ ስለዚህ አሁን ሌላው ጥያቄ ደግሞ እንደምታውቀው የኢትዮጵያውያን ብሔራዊ ቅርስ አለ መርካዝ ሞረሸት ያዱት ኢትዮጵያን የሚባል ማለት ነው እነሱ ብዙ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ስራዎች ሁሉ አብሮ መስራት አለባቸው ሙዚየም ማቋቋም አለባቸው ህጉን ካስደነገጉት መሐከል አንዱ ነኝ የከጀመርኩት ነኝ ተፈጽሟል ግን ከነሱ ጋርስ ምን አይነት ትብብር ያገኛችሁ ነው ከነሱ ጋር አብራችሁ እየሰራችሁ ነው አንተ ለምሳሌ ይሄን ጥሩ ስራ የሰራው የዛው የከተማ ሸንጎ ሆነ ስለተመረጥክ ነው አሁን እንደሚገባይ ከሆነ አሁን አንተ አልተመረጥክም አንደኛ በእውነት ለምን ነው ሁለተኛ ያልተመረጥከው ምክንያት ሌላው ጥያቄ ከነሱ ጋርስ ጉዳዩ እነሱም እንዲከታተሉትና እንዲያግዟችሁ ከነሱ ጋርስ አብራችሁ እየሰራችሁ ነው ወይ ነው ጥያቄው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አቶ ሽሎሞ በእውነት እነሱ ጋር ወደ ስቴቲቱም አብረን ለመስራት በጣም ፍላጎት አለንን እና ወደ ስቴቲቱም በእውነት ከነሱ ጋር ተነጋግረን ተግባብተን እነሱ መጥተው ራሱ ከዚህ ጉብኝት እንዲያደርጉ ይሄንም በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ ና በጣም አሪፍ ነገር ይሆናል ማለት ነው ማለቴ ብዙ ስራ ይጠብቀናል ገና ብዙ ስራ ስለሚጠብቀን ይሄንም ደግሞ በጋራ በአንድነት በማህበረሰብ በመተባበር ስራዎች ወደ ስቴት ማራመድ አለብን ማለት ነው ለሁለተኛው ጥያቄ መልስ አልሰጠኸኝም እንዴት ነው ላንተ ለምን ነው ያልተመረጥ ከዛውጭስ ካንቶን ኢትዮጵያውያኖችን ወክሎ ከከተማ ሸንጎ አሁን የሚያገለግል ተመራጭ አለን ወይ ነው ጥያቄው አዎ በእውነት የተወዳደረ የነበረ በሊኩድ ፓርቲ ለሁለተኛ ጊዜ ተወዳደረ የነበረ ግን በተወሰነ ድምጽ ያው ላቢያባችያለው ማለት ነው ግን እኔ ባልመረጥ ሌላ ተወካይ አለንን ተመስገን ነው እና በደሸመሽ ያው ሌላ የሀቤር ሟጣ ወይም የሸንጎ አባል አለንን አሃ ያሸንጎ አባል አሁን ከሱ ጋር አብራችሁ እየሰራችሁ ናቸው በዚህ ጉዳይም አዎ እንሰራለን አብረን እየሰራን ነው አሃ ኦኬ አቶ ተስፋዬ ጥያቄ ይኖራል አቶ አዎ እንግዲህ ቤተሸመሽን ከዚህ በፊት እንደምናውቀው በትምህርት በኩል ስናልፍ አንዳንድ ችግሮች ነበሩ እነዛ ነገሮች እንዴት ነው ተስተካከሉ ወይ ትምህርት ቤቶች እንዴት ናቸው ወጣቱ እንዴት ነው የቤት ሸመሽ ማህበራዊ ኑሯችሁ እንዴት ነው አንተ ከምታውቀው አስቻለው በእውነት ወደዛ ከማለፍ በፊት አንድ የመጨመር የፈለኩት ነገር በዚህ ባንዳርታው የሚካተቱ ያልጠቀስኩት ነገር ከደሸመሽ ከተማ እንደሚታወቀው በአዛ ጦርነት ብዙ ወንድሞቻችን ያው ሙተዋል ማለት ነው ከነሱም በደሸመሽ ወደ 13 የሚሆኑ ከደሸመሽ አጠቃላይ ከደሸመሽ ኗሪ ህዝብ ማለት ነው ወደ 13 የሚሆኑ ወጣቶች ያው ሙተውብና ከነሱም 13ቱ 3ቱ ከኛ አብራክ የሚወጡ ናቸው እና ለነሱም በእውነት እነሱም በዚህ ያውልት እነሱም ለሀገራቸው ስለሞቱ እነሱንም በዚህ ያውልት አብረን እንዘክራቸዋለን እናስተውሳቸዋለን ለመጥቀስ ያህል ብርሃኑ ካሴ ደስታው ንጉሴ ቀናው ካሳ ይባላሉ እነዚህ ጀግኖቻችን እና ለሀገራቸው ስለ ተዋርቀዋል እነሱንም በዚህ ሐውልት እንዘክራቸዋለን እናስተውሳቸዋለን በጣም ወደ ጥያቄ ሳልፍ
አብረን ከተማው አስተዳደር ጋር በእውነት እየሰራ ነው ያለነ እየተከታተልን ያለነ እንግዲህ ብዙ ገና ስራ ወደ ሰፊውም ያው ይጠብቀናል ይሄንም ደግሞ የአንዳንድ ነገር የጎደለ ነገር ካለ እናስተካክላለን ማለት ነው ሌላ ጥያቄ አለ እኔ ደግሞ ከሱ እስከማውቀው ድረስ በጣም ትልቅ የነበሩ እና አዛውንት እና ኢትዮጵያ ውስጥ ማርሽ ቀያሪ ማለት ይችላል የነበሩት ሊቀ ካህን ቄስ አዳነ ትኩዬ ይኖሩ ነበር እና እሳቸውና ባለቤታቸው ቤተሰቦቻቸው ከሷሉና በሳቸው አማካኝነት ቤተ ክህነት እንዲሰራ ተብሎ መሬት ተሰጥቷቸው አሁን ያለው አገዛዝ የከተማ አገዛዝ ያን መሬት ሊወስድባቸው ተብሎ ተሞክሮ ነበርና ያን ቤተ ክህነትም አልተሰራም ያለው የዚህ ጉዳይ ስታቱስ እንዴት ነው በጣም ወቅታዊና አንገብጋቢ ጥያቄ ነው የጠየቀኝ አቶ ሽሎሞ በዚህ ነገር በእውነት ከተመረጥኩ አንስቼ በዚህ ነገር በጣም በጥልቅ ቤተሰቦች ጋር አብሬ በመስራት ይህን በእውነት ብዙ ትግል ከቤተሸመሽ ህዝብ ጋር የቤተሸመሽ ህዝብ በጣም ወንድም ህዝብ ትልቅ ህዝብ ነው ይህንም ደግሞ በዚህ በሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ ይህን መሬት የተቀበልነው መሬት ነው ለምን እንዴት እንዳዲስ መልኩ ተቀበላላችሁ ወይ ማትቀበሉም እየተባልን ለምን መደራደሪያ እንሆናለን ይህንን ተቀብለን ግብርም እየከፈልንበት ነው ለምን ነው አሁን ሌላ ደግሞ ተወዳዳሪ ያለ የምንባለው ብሎ ማህበረሰቡ በመነ በሸመሽ የሚኖር ህዝብ ማለት ነው በጣም ትልቅ ተጋድሎ አድርጓል በዚህም ደግሞ በእውነት ውጤታማ ሆኖ ባለፈው የተወሰነ ወር መሰለኝ ይሄንም ውሳኔ አግኝቶ መሬቱን ያው በሊቀ ካህናት አዳነ ትኩዬና በሜቴ አለሚቱ ብርሃኑ ስም አቅጻው መሬቱ ተቀብለዋል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ስተፊቱ ደግሞ በእውነት ቀጣይ ብዙ ስራ ይጠብቀናል በዚህ ሁኔታ ይሄንም ደግሞ የበሸመሽ በእውነት ህዝብ በዋናው በአንደኛ ደረጃ ያዘው ፎንት ነው አላማ ነው ይሄማ በእውነት በጋራ እንደምናሰራው በጣም ትልቁ ተስፋችን ነው ማለት ነው ያ ማለት አሁን ያን መሬት ከእንግዲህ በኋላ ምንም አይነት አደጋ የለበትም ምክንያቱም እንዴት ነው ቦታው አይሰራም ሌላ ሮሽኢር ይመጣን ያን ሮሽኢር ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይዞ ይመጣን ስለዚህ አሁን ያን ቦታ በታቡ ወይም ደግሞ ሲያሜው ወይም ስሙ ማንንም ሰው እንዳይወስድባቸው በእነሱ ስም ተመዝግቧል ነው የምትለን በእነሱ በሞልቴ ታይር በእነሱ ስም አሳልፈውታል ያ ማለት የነሱ ደግሞ አሙታ አላቸው በአሙታው ስም ነው የተመዘገበው አላቸው አሙታ አሁን ያለው ቦታውን የመገንባቱ ሂደትስ ምንድነው ባጀት እየተሰበሰበላቸው ነው ኤሪያው ባጀት መድቦላቸዋን ወይስ ከሌላ ተቋማት ያገኙ ነው ወይስ ማህበረሰቡ ያዋጣ ነው ወይስ ደግሞ በበጎ አድራጎት ገንዘብ የሚሰጡ ድርጅቶች እየተፈለጉ ነው ወይስ በዚህ ላይ ደግሞ ምናልባት ምታጋራን ነገር ካለና ሁላችንም ቢሆን ተባባሪ ሆነን እንድናገዝ ማለት ነው በጣም ጥሩ አቶ ሽሎሞ ስለ ግንባታው ሁኔታ በእውነት አሁን ብዙ አንዳንድ ያልተስተካከሉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱን አሁን በማስተካከል ላይ ያለነ ወደ ሰፊው ደግሞ ስለ ግንባታው ሁኔታ በሰፊው ያው የምንነጋገር ይሆናል በአሁኑ ግን አንዳንድ ይስተካከላሉ እነሱን በማስተካከል ላይ ያለ ነው ኦኬ በጣም እናመሰግናለን ላንተ ለነገር የምፈልገው ቄስ አዳነ ትኩዬ በሰባኛው ዓመተ ምህረት ሁሉ ከአገራቸው ካምቦበር ተነስተው ወደ ጎጃም እየሄዱ የኢትዮጵያ ቤተ እስራኤሎችን እውቅና እንዲሰጣቸው ኦርት የሚባል ድርጅት እንዲመዘግባቸው በእውነት ብዙ ጥረት ያደረጉ ሰዎች ነው ክብር ያስፈልጋቸዋል አንተ ደግሞ አንተ ጓደኞቼ ግብረአበሮቼ የምታደርጉትን ጥረት ያደነቅን የተጀመረው ፕሮግራም ደግሞ ወይም ዝግጅት እንዲፈጸም በጣም እንወዳለን እንፈልጋለን አንተም ለዚህ ከዚህ በተጨማሪ ወደ እስራኤል ሀገር ሊመጡ ለሞቱት ሰዎች ማስታወሻ ያሰራው አንዳርታና የምትሰራው ስራም ለዚህም አድናቆታለን እናመሰግናለን በሌላው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ በጣም እናመሰግናለን አቶ አስቻለው ሞላ በተጨማሪ እኔ የሚጨምረው ምኖር አሁን እዚህ ምልክት ጊዜ ስለሌለ ባጭሩ ነገ ማለት በ16
በ16 ነገ እሑድ ማለት ነው አንዳርታውን ያው እንመርቃለን ከዚህም ማለት በክኔሴት አባልም ከሮሻይርም መላው የቤተመሽ ነዋሪም በዚህ የምረቃት ስነስርዓት እንድትገኙ ላለው ቦታውም ሲድሮስ ቤንጉሪዮን ጎዳና ነው ታየረ ታጠገ ማለት ነው እና ነገ እሑድ በ16 11ኛው ወር 2025 ዓመተ ምህረት በ4 ሰዓት ጀምሮ ፕሮግራሙ ይካሄዳል በዚሁ አጠቃላይ በእስራኤል ሀገር የምንገኝ ይሁዳን በሙሉ ወደዚህ መጣን ለወገኖቻችን እንድንዘክራቸው ሻማ እንድናበራላቸው እንድናስታውሳቸው ጥሪዬን አስተላልፋለሁ ማለት ነው በጣም ጥሩ እኛም ተመለሰን እናስታውቃለን አሁን አንዳርታችሁ የሚመረቀው ስድሮት ቤንጎሪዮን ስንት ቁጥር ነው ጎዳና ነው እንደዛ ብሎ ቢጣፍ ይደረሳን ጎዳና ነው ኦኬ ስለዚህ የቤት ሸመሽ ነዋሪዎችና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ሁሉ በዚህ መርሃ ግብር መጥቶ እንዲሳተፍ ስድሮት ቤንጎሪዮን ቤት ሸመሽ በቀኑ 16 ቀን 11ኛ ወር 2025 ዓመት ሰዓቱ 4 ሰዓት ነው እና ይሄው መልእክቱንም አስተላልፋን እናመሰግናለን መልካም ተግባር መልካም ስራ ይሁንላችሁ እናመሰግናለን በጣም አመሰግናለሁ ዋናው ትናንትና የሆነ የኮሚቴ ምርጫ ነበረ በበሸመሽ ከተማ አዲስ ኮሚቴ ተመርጧን ይሄንም ደግሞ በእውነት ጥሩ ዘመን ጥሩ ለኮሚቴው ጥሩ ዘመን ተደራጅቶ መስራትን የመሰለ ነገር የለም አንድነትን የመሰለ ነገር የለም መከባበርን የመሰለ ነገር የለም በእርግጠኝነት ከተባበርን ከተዋደድን ጥሩ ውጤት እናመጣለንና እናመሰግናለን አቶ አስቻለው ሞላ እንግዲህ መስመር ላይ እንደተናገርነው የሰሜን ክፍል ነዋሪ አቶ ወርቄ ተካ ይገኛሉ ጤና ይስጥልኝ አቶ ወርቄ ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ እንዲሁም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ዋላችሁ ጤና ይስጥልኝ እንግዲህ አብሮኝ የቀድሞ የክኔሴት አባል አቶ ሽሎሞ ሞላ መስመር ላይ ይገኛሉ ሰላም ተባባሉ ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ እንደምን አለ እንግዲህ አቶ ወርቄ በእውነት የሰሜን ክፍል ነዋሪ እንደሆኑ መጠን የሰሜን ክፍል ነዋሪዎች ከጦርነቱ በኋላ አገር ሰላም ብለው ወደ የቤታቸው ተመልሰው ራሳቸውን መገንባት በጀመሩ ጊዜ ነው በሊባኖስ በአሁን ሰዓት በደቡብ ሊባኖስ የመረጋጋት ሁኔታዎች የሚታዩ አይደሉም በዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት ነው የህብረተሰቡ ኑሮ እንዴት ነው ማህበራዊ ኑሯቸው እንዴት ነው ምንስ የሚያሰጋ ነገር ይኖራል ብለው ያስባሉ አቶ ወርቄ አመሰግናለሁ አቶ ተስፋዬ በመጀመሪያ ባረመኔውና በጨካኙ ሐማስ ለ11 አመት ሬሳውን ጠልፈው ካቆዩት በኋላ በዚህ ሳምንት ተመልሶ ወደ ቅድስት ሀገር ቸናፈር አግኝቷል ነፍሱን ይማረው ለቤተሰቦቹና ለጓደኞቹ መጽናናትን እመኛለሁ አሜን የሰሜኑ ክፍል በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቀደም ሲል ሂዝቦላ በማይመለከተው እሱ ባልተነካበት ሰዓት የአህያ ባል ከጅብ አያስጥልም እንደሚባለው እሱ በማይመለከተው ገብቶ የእስራኤል መከላከያ ኃይል መሪዎችን እንዲሁም የተለያዩ መሰረታዊ ድርጅቶችንና አጠቃላይ ሰራዊቱን አንኮታኩቶ የእስራኤል የመከላከያ ኃይል የበላይነቱን አሳይቷል በዚህም የተኩስ አቁም ስምምነት ከሊባኖስ መንግስት ጋር ተደርጎ የእስራኤል መንግስትም የያዛቸውን አንዳንድ ቦታዎች ወደ ኋላ ስቦ ይቆጣጠር ነበር እንግዲህ እንደምናውቀው ይሄ አሸባሪ ቡድን በተለያዩ መንገዶች አገራችንን ለማጥቃት ሰራዊታችንንም ለመዋጋት ሙከራ ያደርጋል እስራኤልም እየተከታተለች የዚህን አሸባሪ ቡድን እንቅስቃሴ ለመግታት በተለያዩ ሰዓት በተለያዩ ቀናቶች የአየር ድብደባ በማድረግ የተረፉትን አንዳንድ መሪዎችና ወታደሮችን በመግደል ክትትል ታደርጋለች ይሁንና አሁንም የኢራንን ተልዕኮ ለመፈጸም አርፎ አልተኛም እስራኤልም እጇን አጣጥፋ አልተቀመጠችም እየተከታተለች ትመታለች ይሁንና ሂዝቦላ
አሁን እንደ ድሮ የሚፈራ ድርጅት ሳይሆን ወይም ደግሞ ለእስራኤል ስጋት የሚሆን ሳይሆን በእርግጥ ለአካባቢው ስጋት ሊሆን ይችላል። እነዚህ የአጭር ርቀት ተተኳሾች ሊኖሩ ስለሚችል ለአካባቢው ስጋት ሊሆን ይችላል። እንዳጠቃላይ ግን ለሀገሪቱ ስጋት ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሌላው በሶሪያ ፕሬዝዳንት ወደ አሜሪካ ግብዣ ተደርጎለት እዛ ሄዷል። እዛም ሄዶ እንደተናገረው እንደሰማነው ከእስራኤል ጋራ ያው የቀጥታ ድርድር የሚሆነው አልሳድ ከለቀቁ በኋላ የያዘችውን ቦታ ስትለቅ ነው የሚል አለ። ይሄ የሚሆነው ግን እንደኔ አስተያየት እንደኔ ሀሳብ የሶሪያ መንግስት ምን ያህል ኃይል ኑሮት ሌሎችን አሸባሪዎች በዛ መሳሪያ እንዳያስተላልፉ አቅም ይኖረዋል ወይ? ስለዚህ እስራኤልስ ይህንን ከምን አስባ ልትለቅ ትችላለች የሚለው ትንሽ ያሳስባል። ምክንያቱም ይሄ መንግስት የተደራጀ አይደለም። የሶሪያ መንግስት እሱም አሸባሪ የነበረ ነው። በስሩም ብዙ አሸባሪዎች አሁንም አሉ አብረውት። እነዚህን ባልተደራጀበትና ቁጥጥር በማይችልበት ጊዜ እስራኤል ቦታውን ለቃ ትወጣለች የሚል አመለካከት የለኝም። ሌላው ሐማስ ቢጫ መስመር ወይም እስራኤል በምትቆጣጠረው አካባቢ 200 ወይም ከ150 እስከ 200 የሚደርሱ አሸባሪዎች አሉ። እነሱም በአሁኑ ሰዓት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት እንዲወጡ የሚል አንዳንድ ጫናዎችን በእስራኤል ላይ ያደርጋል። ይሄ ደግሞ በእስራኤል በኩል እውነት ተቀባይነት ያገኛል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም እነዚህ አሸባሪዎች ይሄ ቢጫ መስመር ላይ መጀመሪያ የተኩስ አቁም ስምምነት ሲደረግ እዛ የቀሩበት አንዱ ትልቅ ዓላማቸው በዛ እየተሽለከለኩ ሰራዊታችን ለመምታት ሰራዊቶቻችን ለመጥለፍ ሙከራ እንዲያደርጉ የቀሩ ስለሆነ እነዚህ አሸባሪዎች ሁለት አማራጭ እስራኤል ብትሰጣቸው እኔ በዚህ እምነት አለ። አንደኛው እንደማንኛውም አሸባሪ እጃቸውን ወደ ኋላ ታስረው በነጭ ጨርቅ አውለብልበው አይናቸውን ተሸፍነው እጃቸውን ሰጠው ወደ እስራኤል እስር ቤት ማምጣት። ሁለተኛ ካልሆነ ግን እንግዲህ እስራኤል የራሷን ውሳኔ መወሰን ነው እንጂ ይሄን አሸባሪ ለቃ ለሐማስ ተጨማሪ ኃይል መስጠት ያለባት አይመስለኝም በእኔ አስተያየት ለማለት ነው። አቶ ተስፋዬ አመሰግናለሁ። አቶ ወርቄ ወደ ሊባኖስ እንደገና ልመልሶትና አንድ የመጀመሪያ ጥያቄ ልጠይቅና ከዛ አቶ ሽሎሞ ጋር እናልፋለን። አሁንም በሊባኖስ ያለው መንግስት የሚያሳየው የደካማ ጎን ነው። ከሂዝቦላ ጋር የመቋቋሙ ሁኔታ አጠራጣሪ የሆነ ነው። እስካሁን ድረስ ሂዝቦላ መሳሪያውን ትጥቁን አልፈታም። የኔ ጥያቄ የአካባቢው ነዋሪዎች በእውነት እንግዲህ የምናውቀው በሊባኖስ ጠረፍ ላይ የሚኖሩት ገበሬዎች በግብርና ስራ የተሰማሩ ናቸው። በቱሪስት በኩል የተሰማሩ ናቸው። ይሄ ጦርነት አሁንም ገነፍላል የሚል ስሜት አለ ወይ? የኑሮ ሁኔታ እንዴት ይመስሎታል? ወርቅዬ አመሰግናለሁ። አቶ ተስፋዬ የሊባኖስ መንግስት የሂዝቦላን ትጥቅ ለማስፈታት ሁለት ነገሮች አሉ። አንደኛው አቅሙ ደካማ ነው። በእውነት ለመናገር የሊባኖስ መንግስት አቅሙ ደካማ ነው። ይሄ አሸባሪ በስልጠናም በትጥቅም ይሄን የሊባኖስን መንግስት ሰራዊት የሚበልጥ እንደነበረ ይታወቃል። ሌላው ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው። እዛ ውስጥ በፓርላማ ውስጥም ያሉ በሰራዊቱም ውስጥ ያሉ የዚህ አሸባሪ ወንድሞች፣ የአጎት ልጆች፣ የአክስት ልጆች በዝምድና በጋብቻ የተሳሰረ ስለሆነ ይሄንን ለማድረግ ጊዜ እንደሚወስድበት ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም አንደኛ አቅሙ ደካማ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ አሁን የጠቀስኳቸው ነገር ስላለ የማስፈታቱ ጉዳይ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። እስራኤል ግን ይህን በንቃት መከታተልና እንቅስቃሴያቸውን ለመግታት እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋታል ለማለት እፈልጋለሁ። አቶ ሽሎሞ ጥያቄ ካሉት? ጤና ይስጥልን አቶ ወርቄ እንደምን አለ? እንዴት ሰነበትክ? ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ እንደምን ሰነበትክ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። እኔ እንኳን ልጠይቅ የፈለኩት አይበለውና እንደገና ተመልሰን ወደ
ጦርነት ከሂዝቦላ ጋር ከገባን እንደሚታወቀው ለሂዝቦላ የረጅም ኪሎ ሜትር ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎች አሉ ብዙ ከተማዎችንም ታርጌት አድርገው በተለይ እናንተንም ክሪያቲያምን ሁሉ ሲደበድቡ እንደነበር ባለፈው አመት በፊት በጦርነቱ አንተ ታስታውሳለህ እና ያኔ ብዙ ቦታዎች ያልተዘጋጁ ቦታዎች ነበሩ ሸልተር ሚቅላጡና የሚባለው እና አሁን ጸጥ ያለ ጊዜ ቢሆንም የከተማ ከንቲባዎች አንተ ካለበት አካባቢ የሰውን መጠለያ ቦታ እንዲስተካከል ያደረጉት ነው የሌላቸው እንዲኖራቸው ያደረጉ ነው ወይ ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ያየነው እንደነው በከኢራንም ሚሳኤል ተተኩሶ ከሊባኖንም ተተኩሶ ከሂዝቦላም ተተኩሶ ከወጥን ዝንቦችም ተተኩሶ ከመሬት በታች ያለ መጠለያ ቤት ወይም ሄደር ሙጋር የሚባለው ካለ ሰዎች እንደማይጎዱ ነውና አሁን በጸጥታ ሰዓት ላይ በዚህ ጉዳይ እየተሰራ ነው ወይስ እንዴት ነው ጥያቄ አሁንም ነው አቶሽ ደግሞ እውነት ለመናገር ከሆነ ማልባበስን አልፈልግም አንደኛ ልክ ነህ ቀደም ሲል ያለፈው አመት ከፍተኛ የርቀት መሳሪያዎችን ይዞላ በብዛት ይተኩስ ነበር በእኛ አካባቢም ብዙ ቦታዎችን አልፎ ጎድቷል ንብረት አውድሟል የሰው ህይወት ብዙም ባይጠፋ አሁንም እንደተኙ ናቸው ከንቲባዎች አካባቢ ከንቲባዎች እንደተኙ ናቸው ብዙም እኔ እንቅስቃሴ አላደርጉም ይጠየቃሉ ግን ምላሻቸው አርኪም አጥጋቢም አይደለም ምናልባት አሁን ይሄ ተዘጋጅተው በየአካባቢው የሚቀመጡ እንደማማድ አይነት አሉ ባለፈው አመትም የተደረጉ አሉ አንዳንድ ቦታዎች አሁንም የነሱ አይነት ዝግጅቶች አልፎ አልፎ ይታያሉ እንጂ ይሄ መደበኛ መቅላት በእውነቱ ምንም አይነት እንቅስቃሴ እየተደረገ አይደለም አቶሽ ደግሞ እንግዲህ አቶ ወርቅዬ በእውነት ለሰጡን ሰፊ ሐሳብ በጣም እናመሰግናለን ጊዜ ካለ አንዲት ይሰማል አቶ ወርቅዬ አው ጊዜ ካለ አንዲት ምናገራት እሺ ምንድነው እኔ አሁን ምናገረው በዚህ በሰሞኑ ያየነው የሰማነው የጦሩ አቃቤ ጀነራሏ በእውነት በርግጥ ፍርድ ቤት ወንጀለኛ ናቸው ብሎ እስካልፈረደባቸው ወንጀለኛ ናቸው ብዬ ባልልም ከሳቸው አንደበት የተሰማውና እንቅስቃሴያቸውን ስንመለከት በእውነት በእስራኤል አገር ብቻ ሳይሆን ለዓለም አሳፋሪ በሌሎችም ሀገር ሰራዊቱና ያቃቤ ህጉ ሆድና ጀርባ የሚያደርግ ነገር ነው በእውነት በጣም ያሳፍራል ታቹ አሁን ልጆቻቸውን የሸጡ አገር እናታቸውን የሸጡ እናት ማለት ሀገር ናት ልጅ ማለት ሰራዊት ነው ታቸው የሰራዊቱ አንደበት ናቸው በርግጥ ያጠፋ ህገወጥ የሆነ ሰራዊት አይቀጣ ማለት አይደለም ግን አንደኛ ወንጀሉ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ሁለተኛ ወንጀሉ እንኳን ቢረጋገጥ አቀሙ በፍርድ ቤት በአገራቸው መቀጣት ሲገባ ሰራዊቱ ዛሬ እንደልቡ እንዳይንቀሳቀስ የሀገሪቱ ሰራዊት ውግዘት እንዲደርስበት በማድረጋቸው ይሄ ትልቅ አሳፋሪ ነው በእውነት እሳቸው ብቻ ሳይሆን በእሳቸው ስርም ያሉ ከእሳቸው በላይ ያሉ ይኖራሉ በዚህ ድርጅትና መንግስት ተከታትሎ አጣርቶ ለፍርድ እንዲያቀርብ ሌላው ኢራን በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ ጥረት ያደረገች ነው በይሁዳና ሰመራ በተለያዩ አካባቢዎች ትጥቅ ለማስታጠቅ በተለያዩ ገንዘብ በመደጎም የምታደርገው ነገር አሁን ማጠናከራ ቀጥላለች የእስራኤል መንግስት ግን በመረጃ ወይም በሙሳድ አማካኝነት ከፍተኛ ጥረትና ጥንቃቄ በማድረግ አጠፋውን ለመመለስም ሆነ ቀድሞ እርምጃ ለመውሰድ ቢዘጋጅ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ አቶ ተርሶ ያመሰግናለሁ አቶ ወርቄ ከመውረዶ በፊት አንድ ከተመልካቾቻችን የቀረበ ጥያቄ እንግዲህ የሰሜኑ ክፍል ነዋሪዎች ከአረቦች ጋር እና ከይሁዲዎች ጋር ቅልቅል ኑሮ ነው የምትኖሩት ከዚህ በጦርነቱ ሰሞን እና አሁንም ባለው ሁኔታ ውስጥ እንዴት ነው የማህበራዊ ኑሮአችሁ ከአረቦች እስራኤሎች ጋር እና ይሁዲያኖች ጋር በእውነት እንግዲህ በዚህ በእኛ ባለንበት አካባቢ እኔ ወደ ሌላ ጠለቅ ብዬ ባላውቅም በዚህ ባለነው አካባቢ ብዙም ይሄን ያህል አረቦችም ሆነ ይሁዲያኖች የተለየ እንቅስቃሴ አልነበረም
ያው እንግዲህ ሆድ ቢያውቅ ነውና አንዳንድ ጊዜ ያው ስሜቱ ሊኖር ይችላል ግን ይሄን ያለ ጎላ አረቦቹም ሆነ ወጆች ይሄን ያለ ጎላ የሻከረ ልዩነት አላየውኝም አቶ ተስፋዬ ኦኬ አቶ ወርቄ ተካ ከክሪያቲያም አካባቢና ሰሜን ክፍል በጣም እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ አቶ ወርቄ እኔም እጅግ አመሰግናለሁ ሐሳቤን ይጠቅማል ብላችሁ ስላሳተፋችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ቀን
ይበላል ወይ ዘመድ ይበላል ወይ ዘመድ ይበላል ወይ ዘመድ ይበላል ወይ ዘመድ መብላቱን ሲብላ አይበል እንግዲህ አይልመድ የአባቱ አገር ዋግ ነው የእናቱ አገር ቦራ የእናቱ አገር ቦራ የአባቱ አገር ዋግ ነው የእናቱ አገር ቦራ የስራ ጓዶቹ አይሆን ባላንጋራን አይሆን ባላንጋራ ያገኘውን ገንዘብ ተባብሮ የሚበላ ገባ ኢየሩሳሌም ቤተሰቡ ጋራ ገባ ኢየሩሳሌም ቤተሰቡ ጋራ ወደ ማማዬ አለ ነገር እስከል የወንዶች አባት የቆንጆቹን አባት አዝማሪያ ይባል ክላሽ ይማርካል ከሽጉጡ ጋር ከነፈንጁ ጋር ከሽጉጡ ጋር ሐሰት እንደሆነ አገር ይመስክር ኢየሩሳሌም የማይልሽ የለም ኢየሩሳሌም የማይልሽ የለም ኢየሩሳሌም የተባረከሹ የእስራኤል አገር የእስራኤል አገር እግር የላ ምንም ቢቸግር ምንም ቢቸግር ወክንዲ ወክንዲ ያሰኛል ገላሽ ወክንዲ ወክንዲ ያሰኛል ገላሽ ኧረ ኢየሩሳሌም እስራኤል የለሽ እንኳን ተስካክዬ ሊደር በግርጌሽ እንኳን ተስካክዬ ሊደር በግርጌሽ በጎረቤት ገንዘብ የሚቀና ሰው በጎረቤት ገንዘብ የሚቀና ሰው ራሱ እንዳገኝ የታወቀ ነው የታወቀ ነው መሪ የለሽ መለኩ ሳለኩ ወርጄ ዝቋላ መለኩ ሳለኩ ወርጄ ዝቋላ
ዓለም ጋራ ከናለም ጋራ ሸሞንሙን እንደነሽ ጤና ይስጥልን አቶ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሰለሞን። በእውነት በመግቢያ ላይ ሆናችሁ የተጠቀስከውን 1200 ኢትዮጵያ የቀሩትን በማስመልከት ጸጋ ክነሰት አባል ያደረገችው ውይይት በጣም ጠቃሚ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን እስካሁን ድረስ ተበድለዋል። እንግዲህ በቅርቡ መፍትሄ እንደሚፈልግላቸው ተስፋ አለን። ሌሎቹን የቀሩትን በማስመልከት አንተም ገልጸዋል። ያን ደግሞ ጣቢያችን በኢትዮጵያ የቀሩትን ወገኖቻችን ምንጊዜም ከማሰብ ወደኋላ ከማለት ምንጊዜም ወደኋላ ሳይል ከማሰብ እና ከማስታወስ አይዘነጋም። ሁልጊዜ ያስታውሳቸዋል፣ ይቀጥላሉ። አቶ ፋሲል እኛ ሁሌም የምንለው ነገር አለ። ኢትዮጵያ የቀሩት ወገኖቻችን 1200 ብቻ አይደሉም፣ ብዙዎች አሉ፣ በተለያዩ ቦታዎች አሉ። አጀንዳ ተይዞ ጉዳዩ መሰራት አለበት፣ እየተሰራበት ነው። መገፋፋት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን ወደ ወቅታዊ ጉዳዮች ልንሄድ ነው። በነገራችን ላይ አቶ ተስፋዬ ቢሻው አብሮናል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልኝ ጋዜጠኛ ፋሲል ለገሰ። አዎ ከቃለ መጠየቁ አብረን ተሳተፋለህ። አቶ ፋሲል እስቲ ዛሬ አንተ የህግ ባለሙያ አይደለህም፣ በርግጥ ግን ዜናውን እየተከታተልከውና ዛሬ ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ሲዋየው የዋለው ሁኔታ አለ። በተለይችን የመንግስት ወይም የወታደር ህግ አማካሪ በተመለከተ የሷን የምርመራ ጉዳይ ማን ይየው እንዴት ይያይ የሚለው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ደርሶ 3 ዳኞች ሲከታተሉት ውለዋልና በጣም የሚገርም ውይይት ነው። አንተ እንዴት አየው? በጣም የሚገርም ነው። ግን አንድ ነገር ለመጠቆም ፈልግ ከዛ ፊት ማለትም ዛሬ ጠዋትም ትላንትም የተለያዩ የህግ ተንታኞች ያሉትን አመለካከት ይመስለኛል ከፍተኛው ፍርድ ቤት ማንጸባረቅ ላይ የሚገኘው። ከፍተኛው ፍርድ ቤት ተታረቁ ነው የሚለው፣ አስታራቂ ሀሳብ ፈልጉ ነው የሚለው። እንግዲህ አስታራቂ ሀሳብ ፈልጉ ማለት የህግና ፍትህ ሚኒስትር የሾሙትን የወጣ አዋጅ ፍርድ ቤት ዳኛ ካሉ ምንም እንኳን የወረዳ ፍርድ ቤት ዳኛ ቢሆኑም ስራቸው ዳኛዎችን መቆጣጠር ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ መሾም መብት የላቸውም የሚል አቋም ከፍተኛው ፍርድ ቤት ውስጥ እንዳልቀረ ግልጽ ነው። በአንጻሩ ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ የመንግስት ህግ አማካሪዋን ጣልቃ መግባት እንደሌለባት እና እሷም ተሳትቶን እሷም የምታዛቸውን ጣልቃ መግባት እንደሌለባቸው ከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የጠቆሙ ነው። ስለዚህ አስታራቂ ሀሳብ ፈልጉ የሚል አመለካከት ተሰንዝሯል። አቶ ፋሲል ከዚህ ላይ አሁን እኔም እንዳየሁት ከሆነ ኩላ የሚባለው ዳኛ በሚሾምበት ጊዜ እዛ ህግ አለ፣ ደንብ አለ። ማለትም ያሬቭ ለቪን ይሄን ያወቁ ለምን ይሾማቸዋል ማለት ለምን ያወቁ ማለት ነው። እኒ ሰውዬ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ መግባት ጣልቃ መግባት እንደማይችሉ ህጉ ይከለክላቸዋል። ህጉ የሚከለክላቸውን ያወቁ ለምን እሳቸው መረጧቸው? ከመጀመሪያው በእሳቸው አመለካከት ሲበርቱ ይችላል የሚል አመለካከት ነው ያላቸው ዳኞቹ ናቸው። ተስሎሙ ዳኞቹ ህጉ አይፈቅድም ነው የሚሉ። የከፍተኛው የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ደግሞ ጉዳዩን አጣርቼ መብት እንዳላቸው አረጋግጬ ነው የሾምኳቸው ነው የሚሉ። እንግዲህ አሁን ዋናው ጥያቄ አቶ ሰለሞ የከፍተኛው ፍርድ ቤትም ሆነ የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ይስማሙበታል የሚባለው ነጥብ አሁንም የህግ ሚኒስትሩ የመሾም መብት አላቸው ወይ የላቸውም? ይሄ ጉዳይ አልተነሳም። አሁን የመሾም መብት መኖሩ አለመኖሩ አልተነሳም በፍጹም። አንድ ግን ህጉም ይለዋል። ለምሳሌ ከምርመራ አቶ ፋሲል ከምርመራ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ሚኒስትሮች ጣልቃ መግባት አይችሉም። ግልጽ ነው። ግን ይሄ አልተነሳም። አሁን ጥያቄው አሁን ዛሬ ብዙ ትኩረት አልተደረገበት ጥያቄው አሁን አንተ ያልከው በባል ትክክል ነው። በፖለቲካ ጉዳይ መግባት የለባቸውም የሚለው ጉዳይ ግን የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም። ከዚህ በተጨማሪም ወታደሮቻችንን የሚመለከት ጉዳይ ነው በሚል አቋም ነው የጸኑት። ስለዚህ አሁን ጥያቄው የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ሌላ ሰው መሾም ይችላሉ አይችሉም የሚለው ጉዳይ ነው በአስታራቂ ሀሳቦች ላይ የሚመጣው። ይህ ካልሆነ ግን የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ የማይሾሙ ከሆነ ማን ነው ሌላ መርማሪ የሚሾሙ የሚለው ጥያቄ ከፍተኛ ጥያቄ ነው። ስለዚህ የማይሾሙ ከሆነ የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ ተሸንፈዋል ማለት ነው። የህግና ፍትህ ሚኒስትሩ የመሾም መብት ካላቸው ሌላ መርማሪ መሾም የሚችሉ ከሆነ ደግሞ የህግና ፍትህ አማካሪዎች ተሸንፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ
አቶ ፋሲል ነገሮችን ለተመልካቾቻችን ለማብራራት ሲባል መርማሪ ሾም አይሾም ሳይሆን መርማሪ ፖሊስ ነው ቆይ ፖሊስ ነው መርማሪው ግን ፖሊስ የሚመረምረውን መመሪያ የሚሰጣቸው አካል ማን ነው የሚለው ጥያቄ ነው እንጂ መርማሪው እኮ ፖሊስ ነው ፖሊስ ይመረምራል ግን የመጨረሻ ውሳኔ ለፍርድ መቅረብ አለበት መቅረብ የለበት የሚለውን የሚወስነው የህግ ባለሙያ ነው አዎ እንደዛ ነው የህግ ባለሙያ ማን የሚለው ጥያቄ ነው በከፍተኛ ሁኔታ ያከራከሩ እስካሁን ድረስ የመንግስት የህግ አማካሪ ምንጭ ኦኬ እኔ ችግር አለብሽ ከተባልኩ የዋናው አቃቤ ህግ ምርመራውን ይከታተሉ ብሎ ነበር ግን ዋናው አቃቤ ህግ ምክትላቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ገብቶ ነበር የዋናው አቃቤ ህግ የህግና ፍትህ አማካሪዋ ስር የሚሰሯቸው ስለዚህ መንግስት በሚኒስትር የህግና ፍትህ ሚኒስትር ያሬድ ለይና አማካኝነት ይህን ሀሳብ ይቃወማል ምን አይነት አስታራቂ ሀሳብ እንደሚገኝ አቶ ስሎሞ እግዚአብሔር ይወቅ ግን አንድ አረፍተ ነገር ያየሁት ነበረ ከዛ ላይ አንዱ አቤቱታ አቅራቢው የህግ አማካሪዋ ሚያራ ተጠርጣሪ ናት እና እሷ ጣልቃ ልትገባበት አትችልም በሚባልበት ጊዜ የዳኛይቱ ቪርነር የምትባለው በጭራሽ እንደዚህ የሚባል ነገር እዚህ መነገር የለበትም አይደለችም ብላለች አቶ ስሎሞ አሁን በፍርድ ላይ አሁን በሚደረገው ውይይት ላይ ተጠርጣሪ አይደለችም ነገ ተጠርጣሪ ልትሆን ትችላለች ማን ያውቃል አሁን ባለው ሁኔታ እንደዚህ ብላ ትናገር ብላለች ዳኛዋ ግን ነገ ፖሊስ ተጠርጣሪ ናት ሊላት ይችላል ማን ያውቃል እስካሁን ድረስ አልተመረመረችም በዝም በምስክርነት ቃል በመስጠቱ ደረጃ ቢሆን ኦኬ አቶ ተስፋዬ ለአቶ ፋሲል ጥያቄ ካለ ጤና ይስጥልኝ በድጋሚ ፋሲል እንግዲህ የኔ ጥያቄ ትንሽ አሁን ከተወያየነው አረስት ለየት የሚለው ምንድነው ከጊዜ አንፃር እንግዲህ የተለየ አሜሪካ ጦር ኃይሏን በመካከለኛ ምስራቅ እያስፋፋች እየሄደች ነው ከሰሞኑ በሱሪያና አሁን ደግሞ አዳዲስ መረጃዎች የሚወጡት በጋዛ ሰርጥ አካባቢ ከፍተኛ ያለው ቁጥራቸው የበዛ ጦር ለማሰማራት እየተዘጋጀች ነው ይሄም እቅዱ እየወጣ ነው ይሄ ለእስራኤል ምንድን አይነት ጥቅምና ጉዳት ይኖረዋል በተሳስባለ ፋሲል በእኔ አመለካከት የረጅም ጊዜና የአጭር ጊዜ ጥቅም ማየት አለብን በአጭር ጊዜ ስንመለከት አሜሪካ የምትወስደው እርምጃ በእስራኤል ላይ የበላይነት ማለትም አሜሪካ በእስራኤል ላይ የበላይነቷን እያሳየች አልፎ እየተቆጣጠረች ነው የሚል ስም ቀስመሳ ወይ ስም ሊያወጣባት ችሏል ግን አቶ ተስፋዬ የረጅም ርቀቱን ስንመለከት እርግጥ ትራምፕ ከእንግዲህ ወዲያ በስልጣን ዘመናቸው የሚቆዩ 3 ዓመት ነው ትራምፕ የሚያስቡት ረጅም ርቀት ነው መካከለኛው ምስራቅ መለወጥ ይፈልጋሉ ከህንድ ጀምሮ በጋዛ ሰርጥ በኩል ወደ አውሮፓ ንግዶች እንዲስፋፉ ይፈልጋሉ ቻይናን ማዳከም ይፈልጋሉ እቅዳቸው የረጅም ጊዜ እቅዳቸው ሀያል ከሆነችው ቻይና ጋር ግብግብ መግጠም ነው ቻይናን ማዳከም ሰሜን ኮሪያን ማዳከም ሩሲያን ማዳከም ይፈልጋሉ ለዚህም ነው ለምሳሌ ሚያል ከእስራኤል ጋር በቂ እና ትክክለኛ የሰላም ስምምነት ያላቸውን ካዛክስታንና አዘርባይጃንን የአብርሃም አኮርድ ወይም የአብርሃም ስምምነት ላይ ጨምረዋል እነዚህ ሀገሮች አስቀድመው ከእስራኤል ጋር ግንኙነት ነበራቸው ነገር ግን ከቻይና አጠገብ ያሉ ሀገሮች ናቸው በተለይም ከሩሲያ ጎረቤት የሆኑ ሀገሮች ሀብታም የሆኑ ማለትም በንጥረ ነገር ሀብታም የሆኑ ሀገሮች ናቸው ስለዚህ የረጅም ጊዜ ርቀት ፕሮግራሙን ወይ እቅዱን በምንመለከትበት ጊዜ ተስፋዬ የፕሬዚደንት ትራምፕ ዋና ዓላማ የአሜሪካን ገናናነት በዓለም ላይ ለማስፈን ነው ይኸው ትላንት ከፕሬዚደንት አሻራ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ በዋይት ሃውስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተገናኝተው ተወያይተዋል የክብር አቀባበል አድርገውላቸዋል በሶሪያም ውስጥ በደማስቆ አየር ማረፊያ አካባቢ አሜሪካ አነስተኛ የጦር ሰፈር እንደምትመሰረት ገልጸዋል ይኸው በግራስባት አካባቢ የጦር ሰፈር አላት በአዛም አካባቢ አዛን እንደገና መልሰው ለመገንባት ያወጡት ንግድ እውነቴን ነው የምለው ፕሬዚደንት ትራምፕ ፍጹም የረሱት መስሎ አይታይም አቶ ፋሲል ይህን ከነሳን አሁን በጨረሻ የሚወጡት መረጃዎች በጋዜጣ እንደሚነገሩት ከሆነ የአርዶጋን የቱርኩ መሪ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ወታደሮችን ወደ አዛ ለማስገባት እንደወሰነና እንደሚያስገባ ቆይ የእስራኤል ሀገር መንግስት ደግሞ ወይ ፍንክች ነው ማለትም የቱርክ ወታደር አንድም እግሩን እዛች የሚያስገባ የለም ነው ስለዚህ መጨረሻው ምን ሊሆን ነው ይሄ አንዱ ጥያቄ ነው